பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. 16 பெற்ற பெருவாழ்வு. தூமகேது. தூமகேது என்பது அடுத்த நாமா. தூமம் என்றால் புகை. சாதாரண விறகு புகை, கரிப்புகையை தூமம் என்றும், நல்ல சுகந்தம் வீசும் சாம்பிராணி, அகில் முதலியவற்றின் புகையை தூபம் என்றும் சொல்ல வேண்டும் என்பார்கள். பஞ்சோபசாரத்தில் தூபம் காட்டுகிறோம். தூமம் புகை, கேது என்றால் கொடி. புகையை கொடியாக உடையவர் தூமகேது. நெருப்பிலிருந்து புகை எழும்பி காற்றில் கொடி படபடவென்று அடித்துக் கொள்வது போல பரவுவதால் அக்னி பகவானுக்கு தூமகேது என்று பெயர் இருக்கிறது. ஆனால் பொதுவில் தூமகேது என்றால் நல்ல அர்த்தத்தில் எடுத்துக்கொள்ளாமல் உத்பாதகாரகமாகவே, உற்பாதம் விளைவிப்பதாகவே எடுத்துக்கொள்கிறோம். காரணம், தூமகேது என்றால் வால் நட்சத்திரம் என்றும் அர்த்தம் இருப்பதுதான். வால் நட்சத்திரம் லோகத்துக்கு அமங்கலத்தை குறிப்பது. லோக மங்களமூர்த்தியான பிள்ளையாருக்கு அப்படி பேர் இருப்பானேன் என்று புரியாமல் இருந்தது. விநாயக புராணத்தை பார்த்தேன். விநாயகரை பற்றி 2 புராணங்கள் இருக்கின்றன. ஒன்று பிருகு முனிவர் சொன்னது, அதனால் அதற்கு பார்கவ புராணம் என்று பெயர். ரகு சம்பந்தமானது ராகவ என்பது போல பிருகு சம்பந்தமானது பார்கவ. முத்கலர் என்ற ரிஷி உபதேசித்ததால் முத்கல புராணம் எனப்படும் இன்னொரு விநாயக புராணமும் இருக்கிறது. பிருகு பார்கவ என்கிற ரீதியில் முத்கலர் சம்பந்தமானது மௌத்கல்ய. ஆனாலும் அப்படி சொல்லாமல் முத்கல புராணம் என்றே சொல்கிறார்கள். நான் இப்போது தூமகேது விஷயமாக குறிப்பிட்டது பார்கவ புராணத்தை. அதில் உபாசனா காண்டம், லீலா காண்டம் என்று 2 பாகம். லீலா காண்டத்தில் ரொம்பவும் ஆச்சரியமாக விக்னேஸ்வரருக்கு 12 அவதாரங்களை சொல்லி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பெயர் கொடுத்திருக்கிறது. அதன்படி கணேசர் என்பது ஒரு அவதாரம், கணபதி என்பது இன்னொரு அவதாரம். ஷோடச நாமாவில் வரும் வக்ரதுண்டர், பாலச்சந்திரர், கஜானனர் என்பவை அதில் வெவ்வேறு அவதாரங்களில் அவருக்கு கொடுத்திருக்கும் பெயர்கள். அவற்றில் தூமகேது என்ற அவதாரத்தை பற்றிய கதையும் இருக்கிறது. அதை பார்த்த பின்தான் இந்த பெயர் அவருக்கு ஏன் ஏற்பட்டது என்று புரிந்தது. கதை என்னவென்றால், ரொம்ப நாளுக்கு முந்தி பார்த்தது. நினைவு இருக்கிற மட்டில் சுருக்கமாக சொல்கிறேன். சிரித்து சுருக்கமாக சொன்னால்தான் ரொம்ப தப்பு பண்ணாமல் தப்பிக்க முடியும். தூமாசுரன் என்று ஒருத்தன். பாகவதத்தில் வரும் விருத்ராசுரன் மகாபலி மாதிரி சில அசுரர்களிடம் மிக உத்தமமான குணங்களும் பக்தியும் இருக்கும். ஆனாலும் அசுரப்போக்கும் தலை தூக்கி கொண்டுதான் இருக்கும். அப்படி ஒருத்தன் இந்த தூமாசுரன். அப்போது ஒரு ராஜா இருந்தான். கர்ப்பிணியாயிருந்த அவனுடைய பத்னிக்கு மகாவிஷ்ணுவின் அம்சமாக புத்திரன் பிறந்து அந்த பிள்ளையினாலேயே தனக்கு மரணம் என்று தூமாசுரனுக்கு தெரிந்தது. உடனே அவன் தன் சேனாதிபதியை அழைத்து நல்ல ராவேளையில் அந்த ராஜாவின் சயன கிரகத்திற்கு போய் ராஜபத்னியை தீர்த்து கட்டிவிட்டு வரும்படி சொல்லி அனுப்பினான். ஆனால் அங்கே போன சேனாதிபதிக்கு
ஒரு உத்தம ஸ்திரீயை, அதுவும் கர்ப்பிணியாக இருப்பவளை கொல்ல மனஸ்வரவில்லை. அந்த தம்பதியை பிரிக்கவும் மனஸ்வரவில்லை. ஆனபடியால் அவன் சதிபதிகளாகவே அவர்களை கட்டிலோடு தூக்கி கொண்டு போய் ஒரு காட்டு மத்தியில் போட்டுவிட்டான். அங்கே விநாயக பக்தர்களான அந்த 2 பேரும் சதா அவரை தியானித்து கொண்டு அவரால் தான் கஷ்டங்கள் தீர்ந்து நல்லபடியாக பிரசவமாகி ராஜ்யத்திற்கு திரும்ப வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து வந்தார்கள். அவர்கள் வனாந்தரத்தில் தலைமறைவாக இருக்கிறார்கள் என்று தூமாசுரனுக்கு தெரிந்தது. உடனே அவனே அஸ்திரபாணியாக அங்கே போனான். அவன் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணியிருந்த அஸ்திரம் என்னவென்றால், அவன் பேர் என்ன? தூமாசுரன் தானே. தூமம் என்றால் புகைதானே. அவன் ஒரே விஷப்புகையாக கக்குகிற அஸ்திரத்தை போடும் வித்தையிலேயே கைதேர்ந்தவனாக இருந்தான். இந்த நாளிலும் கண்ணீர் புகை என்கிற ஆபத்தில்லாத டியர் கேஸிலிருந்து கேஸ் ஷெல் என்ற பிராணாபத்தான விஷவாயு குண்டுகள் வரை இருக்கிறதல்லவா? இப்போது கெமிக்கலை வைத்து பண்ணுவதை அப்போது மந்திர சக்தியால் பண்ணியிருக்கிறார்கள். தூமாஸ்திரத்தால் கர்ப்பிணியை அவள் வயிற்றில் இருக்கும் சிசுவோடும் பக்கத்தில் இருக்கும் பதியோடும் சேர்த்து கதம் பண்ணிவிட வேண்டும் என்ற உத்தேசத்துடன் அவன் போய் பார்த்தால், அப்போதே அவள் மடியில் ஒரு குழந்தை இருந்தது. பிள்ளையார்தான் அந்த தம்பதியின் சதா கால பிரார்த்தனைக்கு இறங்கி வைஷ்ணவாம்சமான புத்திரஸ்தானத்தில் தோன்றிவிட்டார். இதனால்தான் சர்வதேவ ஸ்வரூபி என்று காட்டிவிட்டார். சிவகுமாரராகப்பட்டவர் விஷ்ணு அம்சமாக பிறந்தார் என்பதில் சைவ வைஷ்ணவ சமரசமும் உசத்தியாக வந்து விடுகிறது. சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் என்ற ஆரம்ப ஸ்லோகத்திலேயே வருகிறதே. தூமாசுரன் சரமாரியாக தூமாஸ்திரம் விட சீறிக்கொண்டு பெரிய பெரிய மேகம் மாதிரி புகை அவர்களை நோக்கி பாய்ந்தது. அத்தனையையும் குழந்தை பிள்ளையார் தன்னுடைய சரீரத்துக்குள்ளேயே வாங்கி கொண்டு விட்டார். இனிமேல் அஸ்திரம் போட முடியாதென்று அசுரன் களைத்து போய் நின்று விட்டான். அப்போது அவனை சம்ஹாரம் பண்ணுவதற்கு பிள்ளையார் தீர்மானித்தார். அதற்காக நாம் புதுசாக அஸ்திரம் எதுவும் போட வேண்டாம், அவனே போட்டு நாம் உள்ளே வாங்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கும் விஷப்புகையாலேயே காரியத்தை முடித்து விடலாம் என்று நினைத்தார். உடனே உள்ளே ரொப்பிக் கொண்டிருந்த அத்தனை தூமத்தையும் குபுக் குபுக் என்று வாயால் கக்கினார். அது போய் தூமாசுரனை தாக்கி அழித்து விட்டது. தூமத்தை அஸ்திரமாக கொண்டே வெற்றி கொடி நாட்டிக் கொண்ட பிள்ளையாருக்கு தூமகேது என்ற நாம உண்டாயிற்று. தூமம் என்பதை தூம்ரம் என்றும் சொல்வதுண்டு. தூமகேத்துவையும் தூம்ரகேது என்பதுண்டு. ஒவ்வொரு யுகத்திலும் விக்னேஸ்வரர் ஒவ்வொரு பெயரும் உருவும் கொள்வதாக கணேச தந்திரங்கள் கூறுகையில், கலியுகத்திற்கான கணேசரின் திருநாமம் தூம்ரகேது என தெரிவிக்கின்றன. பெயருக்கேற்ப அவர் புகைவண்ணராக இருப்பார். 2 கரம் கொண்ட அவர் குதிரை வாகனர் ஆவார். கிருத்தயுகத்தில் நாமம் விநாயகர், ஜோதி வர்ணம் 10 கரம் சிம்ம வாகனம். திரேதாயுகத்தில் நாமம் மயூரேஷர், வெண்ணிறம் 6 கரம் மயில் வாகனம். துவாபர யுகத்தில் நாமம் கஜானனர், சிவப்பு நிறம் 4 கரம் மூஷிக வாகனம். கணாத்யக்ஷர் தூமகேதுர் கணாத்யக்ஷகா. ஷோடச நாமங்களில் தூமகேதுவுக்கு அப்புறம் கணாத்யக்ஷர், கண அத்தியக்ஷர். அத்தியக்ஷர் என்றால் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுகிறவர், தலைவர். தலையை வைத்தேதான் வெள்ளைக்காரர்களும் ஹெட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட், ஹெட் பிரீஸ்ட் என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள். சமீப காலம் வரை வைஸ் சான்சலர்களை உப அத்தியட்சகர் என்றே சொல்லி வந்தோம். கணபதி, கணேசர், கண ஈஷர், கணாதிபதி, கண அதிபதி, கணநாதர் என்றெல்லாம் சொன்னால் என்ன அர்த்தமோ அதுதான் கணாத்யக்ஷர் என்பதற்கும் அர்த்தம். பரமேஸ்வரன் தம்முடைய பூதகணங்களுக்கு அதிபதியாக விக்னேஸ்வரரையும் தேவகணங்களுக்கு அதிபதியாக இளைய பிள்ளை சுப்பிரமணியரையும் வைத்தார். கஜானனம் பூதகணாதி சேவிதம் என்கிறோம்.
இளைய பிள்ளையை தேவசேனாதிபதி என்கிறோம். அவர் 2 விதத்தில் அப்படி இருக்கிறார். தேவர்களின் சேனைக்கு அதிபதி, தேவேந்திரனின் குமாரியான தேவசேனைக்கு பதி. தேவர்களுக்கு ஆதிபத்தியம் தாங்குவதை விட பூதங்களை கட்டி மேய்த்து அடக்கி ஆளுவதுதான் கஷ்டம். மூத்த பிள்ளை இந்த கஷ்டமான பொறுப்பை ஈஸியாக ஆற்றிக்கொண்டு ஆனந்தமாய் இருக்கிறார். தேவகணம், மனுஷகணம் ஆகியவையும் அவருடைய மகாசக்தியையும் அருள் உள்ளத்தையும் தெரிந்து கொண்டு அவருக்கு அடங்கி பூஜை பண்ணத்தான் செய்கின்றன. ஆனபடியால் அவர் கணாத்தியக்ஷர் என்கிற போது சகலவிதமான ஜீவகணங்களுக்குமே அத்தியக்ஷர் என்றும் சொல்லலாம். பாலச்சந்திரர், அடுத்த பேர் பாலச்சந்திரர். உச்சரிப்பை கவனிக்க வேண்டும். பாலச்சந்திரா முதல் எழுத்து ஃபா, பா இல்லை. இப்போது பாலச்சந்திரன் என்ற பெயர் நிறைய பேர் வைத்துக் கொள்கிறார்கள். என்ன அர்த்தம் என்று நினைத்து கொண்டு வைத்துக் கொள்கிறார்களோ தெரியவில்லை. இளவயசு சந்திரனின் பெயர் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்களோ என்னவோ. பாலகிருஷ்ணன், பாலசுப்பிரமணியன் மாதிரி பாலச்சந்திரன் என்ற எண்ணமாயிருக்கலாம். பால்ய லீலா விசேஷங்கள் அந்த 2 மூர்த்திகளுக்கும் நிறைய உண்டாதலால் அந்த 2 பெயர்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. வால்மீகி ராமாயணத்தில் ராமருடைய பாலலீலா வர்ணனையே இல்லை. அவதாரத்தை சொல்கிற அத்தியாயத்திலேயே சட்டென்று தசரதர் 4 பிள்ளைகளுக்கும் கல்யாணத்தை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தார். அப்போது விஸ்வாமித்ரர் வந்தார் என்று ஒரே ஓட்டமாக ஓட்டிவிடுகிறார். அதனால்தான் பாலகிருஷ்ணன் மாதிரி பாலராமன் என்று பெயர் இல்லை. சந்திரனுக்கும் பால்யலீலை விசேஷம் எதுவும் இல்லை. பிறையை பாலச்சந்திரன் என்பதுண்டு. அது தேய்ந்து மூலியான ரூபம். அதனால் அந்த பெயர் வைத்துக் கொள்வது மங்களமில்லை. சமீபத்தில் ஃபேஷன் பெயர்கள் வர ஆரம்பிப்பதற்கு முன் சந்திரன் என்று தனிப்பெயர் வைக்கும் வழக்கம் தட்சிண தேசத்தில் இல்லை. ஆனாலும் ராமச்சந்திரன் என்ற பெயரை ஆர் சந்திரன் என்று போட்டுக்கொள்வது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்திருக்கிறது. ராமச்சந்திரன், சந்திரமௌலி முதலான பெயர்களை சந்துரு, சந்தர் என்று கூப்பிடுவதும் நிறையவே இருந்திருக்கிறது. மொத்தத்தில் சந்திரன் மட்டுமில்லாமல் நவகிரகங்களில் சூரியன் தவிர எவர் பெயருமே வைப்பது தென்னாட்டில் சம்பிரதாயமில்லை. சிஷ்டாச்சாரம் அப்படி இல்லை. தேய்வை காட்டும் பாலச்சந்திரன் பெயரோ பூர்ணச்சந்திரன் என்றே கூட பெயரோ வைக்கும் வழக்கம் இல்லை. அங்காரகன், புதன் என்று பெயர் வைத்துக் கொள்வதுண்டா? பிரகஸ்பதி என்பது பரிகாசத்துக்கு சொல்வதுதான். சுக்கிரன் என்றும் பெயர் வைப்பதில்லை. சனி பெரிதாக சிரித்து திட்டுவதற்குத்தான் அந்த சப்தம். ராகு கேதுவும் அசுப கிரகங்களாதலால் அப்படியும் பெயர் வைப்பதில்லை. அனைவரும் பூஜிக்க வேண்டிய 5 மூர்த்தியர் சிவபெருமான், அம்பிகை, திருமால், விநாயகர், சூரியன் ஆகிய 5. நவகிரகங்களில் சூரியன் ஒருவர் பெயர்தான் வைப்பது சம்பிரதாயம். அதுகூட சூரிய நாராயணன் என்று மகாவிஷ்ணு பெயர் சேர்த்துத்தான் வைப்பார்கள். சூரியனின் நேர் பெயராக பாஸ்கரன் என்பது மட்டுமே தட்சிணத்தில் இருக்கிறது. வடக்கே ரவி, திவாகர், பிரபாகர், ஆதித்யா, மார்த்தாண்ட் ஆகிய பெயர்கள் வைத்துக் கொள்கிறார்கள். இப்போதெல்லாம் தட்சிணத்திலும் வடக்கத்தி பெயர்கள் நிறைய வந்துவிட்டது. அது இருக்கட்டும். நான் சொல்ல வந்தது, சூரியன் தவிர மற்ற கிரகங்களின் பெயர் வைப்பதில்லை. பஞ்சாயத்தன மூர்த்திகளிலேயே இருப்பவர் சூரியமூர்த்தி. அனைவரும் பூஜிக்க வேண்டிய 5 மூர்த்தியர் சிவபெருமான், அம்பிகை, திருமால், விநாயகர், சூரியன் ஆகிய 5. ஆச்சாரியால் ஸ்தாபித்த சண்மதங்களில் ஒன்று சூரியனை முழுமுதற் தெய்வமாக கொண்ட சௌரம். அதனால் அவர் மட்டும் விலக்கே தவிர சந்திரனுக்கு விலக்கில்லை. ஆனாலும் பாலச்சந்திரன் என்ற பெயர் மாத்திரம் பகுகாலமாகவே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வழக்கில் இருந்து தற்போது நிறையவே அந்த பெயர் வைப்பதாக இருக்கிறதே என்பதால் இது வாஸ்தவத்தில் சந்திரன் பேரே இல்லை. வேடிக்கையாக இருக்கலாம். பாலச்சந்திரன் என்பது சந்திரன் பேரும் இல்லை. அது இப்போது உச்சரிக்கிற மாதிரி, ஸ்பெல்லிங் போடுகிற மாதிரி
BAALACHANDRAN இல்லை. பாலச்சந்திரன், அதாவது பவை அழுத்தி சம்ஸ்கிருதத்தில் இரண்டாவது ஃபவாக முதல் எழுத்தை சொல்ல வேண்டும். ஃப, அதுதான் சரியான பெயர். ஃபலம் என்றால் கேசத்தின் முன்பக்கம், ஃபாலம் என்றால் கேசத்தின் முன்பக்கம், பாலச்சந்திரன் என்றால் கேசத்தின் முன்பக்கத்தில் சந்திரனை உடையவன். சந்திரசேகரன், சந்திரமௌலி என்ற பெயர்களுக்கு என்ன அர்த்தமோ அதுதான் பாலச்சந்திரன் என்பதற்கும். சந்திரனை தலையில் வைத்துக் கொண்டிருப்பவர் என்றால் பரமசிவன் என்றே நமக்கு சட்டென்று தெரிகிறது. ஆனால் இன்னும் 2 பேருக்கும் அந்த பெருமை உண்டு. ஒன்று அம்பாள், சந்திரகலாவதம்சே என்று காளிதாசன் சியாமளா தண்டகத்தில் சொல்கிறார். ஆச்சாரியாலும் அவள் பதியுடைய இடது பக்கத்தை மட்டுமில்லாமல் ரூபம் முழுதையும் தாமே அபகரித்துக் கொண்டு விட்டார் போலிருக்கிறது என்று வேடிக்கை பண்ணி ஸ்துதிக்கிற இடத்தில் சௌந்தர்ய லகரி ஸ்லோகம் 23. அவளுடைய மகுடத்தில் சந்திரன் இருப்பதை சசிச்சூடால மகுடம் என்கிறார். லலிதா சகஸ்ரநாமத்திலும் சாரு சந்திர கலாதரா என்று இருக்கிறது. பரமேஸ்வரனின் பத்னி மட்டுமின்றி மூத்த புத்திரரும் சந்திரனை சிரசில் வைத்துக் கொண்டிருப்பவர். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. முந்தின பகுதியில பெரியவா யாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த ஒரு கேள்வியோட நிறுத்திட்டோம் இல்லையா? இப்போ ரமணருடைய ஒரு சித்தாந்தத்துல அவர் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவார், நான் யார் அப்படின்னு நீ ஆலோசனை பண்ணி பாரு. அந்த நான்கிற எண்ணம் எங்க உதிக்கிறதுன்னு பாரு. உதித்த இடத்திலேயே போய் பாரு. பார்த்தேன்னாக்கா உனக்கு நீ யாருன்றது புரியும். உன்னை தவிர வேற ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு இல்லையா? ஆனா நமக்கு இப்ப என்ன தோணுது, பெரியவா யாரு அப்படின்னு தோன்றது இல்லையா? பெரியவா யாரு நம்ம கேட்போமே, பெரியவா யாருன்னு அவரே கேட்டுருவோமா? ஏறுமையில் ஏறு வரும் பெருமானும் நீயோ, ஏதமில் தும்பிக்கை எழிலோனும் நீயோ. ஏறுமையில் ஏறி வரும் பெருமானும் நீயோ, ஏதமில் தும்பிக்கை எழிலோனும் நீயோ. ஆறுமுகம் தனகின்ற ஆதிசிவன் நீயோ, ஆறுமுகம் தனகின்ற ஆதிசிவன் நீயோ. ஆகம வேதங்கள் கூறும் முகம் நீயோ, ஆகம வேதங்கள் கூறும் முகம் நீயோ. ஆறுதல் கூறியே அடைக்கலம் அளித்திடும், ஆறுதல் கூறியே அடைக்கலம் அளித்திடும். அலைக்கடல் வண்ணனாம் ஸ்ரீஹரியும் நீயோ, அலைக்கடல் வண்ணனாம் ஸ்ரீஹரியும் நீயோ. நீருடன் காவியும் தண்டமும் தரித்து, நீருடன் காவியும் தண்டமும் தரித்து. தரிசனம் தந்திடும் குருநாதன் நீயே, தரிசனம் தந்திடும் குருநாதன் நீயே. சீருடன் காஞ்சியில் சிவமாக விளங்கிடும் சிற்பர ரூபனே சத்குரு நீயே. சீருடன் காஞ்சியில் சிவமாக விளங்கிடும் சிற்பர ரூபனே சத்குரு நீயே.
மாறுமுகம் இல்லாத சந்திரசேகர மாதவ சங்கர நின்னடி போற்றி. மாறுமுகம் இல்லாத சந்திரசேகர மாதவ சங்கர நின்னடி போற்றி. மாதவ சங்கர நின்னடி போற்றி. நீதான் முருகனா, நீதான் கணபதியா, நீதான் ஆதி சிவனா, நீதான் பிரம்மாவா, நீதான் அலைக்கடல் வண்ணனான ஸ்ரீஹரியா? எப்படி எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே. காவி உடையோட திருநீர் அணிந்து தண்ட கமண்டலம் கையில தரித்து கொண்டு காஞ்சிபுரத்துல காமக்கோட்டி பீட்டத்துல குருநாதராக விளங்கக்கூடிய எம்பெருமானே, சிவஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய சிற்பரனே, மாறுமுகமே இல்லாத எல்லோரிடம் ஒரே மாதிரியான அன்பையும் அருளையும் காட்டுகின்ற சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சங்கராச்சாரிய சுவாமிகளே, உன்னுடைய திருவடிகளை என்றென்றும் நான் பணிகின்றேன்ற மாதிரி இந்த திருப்புகள்ல நம்ம அவரை பத்தி சொல்லியிருக்கோம். அப்பேற்பட்ட பெரியவா நம்ம மனசுல என்ன இருக்குங்கிறத அவளே உணர்ந்து நமக்கு அருள் பண்ணக்கூடியவா. அதுக்கு 2 நிகழ்ச்சி சொல்ல போறேன் நான். இதுல கூட என்னுடைய கூட வேலை செஞ்ச ஒரு நண்பர் தான். அவரை விட அவரோட குழந்தைகளை பத்தி உலகத்துக்கு நன்னாவே தெரியும். நான் அதை பத்தி எல்லாம் இங்க சொல்ல போறது இல்ல. அவ மயிலாப்பூர்ல ஒரு வீட்டுல இருந்தா. அதெல்லாம் மயிலாப்பூர்ல இருக்கிற வீடெல்லாம் அப்படியே இந்த அக்ரஹாரத்து வீடு மாதிரி ஒட்டி 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 இருக்கும். இந்த அம்மா ஒரு நாள் வெள்ளிக்கிழமை காத்தால என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, அவ வீடு ஒரு மாடி, 2வது மாடி உண்டு, மொட்டை மாடி வேற உண்டு. மொட்டை மாடிக்கு மேலதான் எல்லா சில இந்த கிளீன் பண்ற சமாச்சாரங்கள்லாம் வச்சிருப்பா. இந்த அம்மா மாடிக்கு போனா, மாடிக்கு போய் அங்க வச்சிருக்கிற அந்த வாசத்தை வச்சு கோலம் போட்டு கிளீன் பண்றதுக்கு அந்த பக்கெட்டு அதெல்லாம் எடுத்துட்டு, வாசல் அந்த பாருகள் சொல்லுவாள் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு, கோலப்பொடி அது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு, இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமையா இருக்க அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கலான்னு மேல மொட்டை மாடிக்கு போனா, அந்த மொட்டை மாடி கதவு திறந்திருக்கு. அதுக்கு உள்ள வழியா அந்த மொட்டை மாடிக்கு உள்ள இருக்கிற அந்த இடத்துல மாடிப்படி இறங்குற இடத்துல ஒருத்தர் ஒளிஞ்சுட்டு இருந்திருக்கான். ஒளிஞ்சிருந்தவன் சடான்னு அந்த அம்மாவோட கழுத்துல இருந்த திருமாங்கல்யம் அப்படியே சரடோட அறுத்துன்னு போயிட்டான். திருமாங்கல்யத்தை அப்படியே அறுத்து எடுத்துன்னு போயிட்டான். மாமி பதறி போயிட்டா, அழுக தாங்கல, கீழே இறங்கி வந்தா, குழந்தைகளை எழுப்பினா, ஆத்துக்காரர் எழுப்பினா, வெள்ளிக்கிழமையும் தானமா இந்த மாதிரி ஆயிடுத்தே, என்ன பண்ணன்னு தெரியலையேன்னு. அவர் அவளை ஆசுவாசப்படுத்தி, ஒன்னும் கவலைப்படாத, நம்ம ஒண்ணு பண்ணலாம், இன்னைக்கு என்ன பண்ணோம், நீ வாசத்தட்டி கோலம் போட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு வா, குளிச்சு கழிச்சு எல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம நேர பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு போலாம். நமக்கு பெரியவாளை விட்டா யாரு இருக்கா, நமக்கு பெரியவாளுடைய கருணை நமக்கு பரிபூர்ணமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காஞ்சிபுரத்துக்கு போலான்னு ஆசுவாசப்படுத்திட்டு ஒரு வண்டியை ஏற்பாடு பண்ணிட்டு காஞ்சிபுரத்துக்கு கிளம்புறதுக்காக ட்ரை பண்ணிருந்ததா, ரெடி ஆயின்னு இருக்கா. அவருடைய குழந்தைகள் 2 பேரையும் கூட அச்சீவ் பண்ணிருக்கா. அவ ரொம்ப நல்லா வயலின் வாசிப்பா, இன்னைக்கு ரொம்ப பிரபலமானவான்னு வச்சுப்போமே. அவளையும் அழைச்சுன்னு அங்க போயிருக்கா. அங்க போனோடனே பெரியவா அது எந்த ஊருன்னு தெரியல, தேனம்பாக்கம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இடம் இருக்கலாம். அங்க ஒரு குடில தான் பெரியவா இருக்கா. இவன் அங்கேருந்து போனோடனே அங்க பெரியவாளுக்கு தகவல் சொல்லப்பட்டது, இந்த மாதிரி இன்னார் வந்திருக்கார், மாமியோட வந்திருக்கார், குழந்தையிலையும் அழைச்சுன்னு வந்திருக்கார். பெரியவா கேட்கிறாங்க, இது கை செய்கையிலேயே வயலின் வாசிக்கிற மாதிரி காமிச்சு கொண்டு வந்திருக்காளா கேளு, கொண்டு வந்திருக்காள், வாசிக்க சொல்லுன்னு. இவ நம்ம கட்டத்தை சொல்லணும் பெரியவாட்ட, இந்த துக்கத்துக்கு நிவாரணம் கேட்கணும்னு போனா அவர் வயலின் வாசின்னு சொல்றாள். இவாளுக்கு ஒரு ஞாபகம் வந்தா, ரோம் நகரம் பத்தின்னு எரியும் போது நீரோங்கிற பிடில் வாசிச்சான்னு கதை சொல்லுவா. அது மாதிரி நம்ம துக்கத்தை இவர்கிட்ட சொல்லி கட்டத்துக்கு நிவாரணம் தேடின்னு இங்க வந்தாக்க இவர் வயலினை வாசிங்கிறாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வயலின் சரி பெரியவா சொல்லிட்டு ஆனப்படி குழந்தை 2 பேரும் அழகா இருமோனா ஒரு 1/2 மணி நேரம் வாசிச்சா. 1/2 மணி நேரம் வாசிச்ச உடனே பெரியவா தன்னுடைய அணுக்கமான தொண்டர் பணிவிடை செய்வரை கூப்பிட்டு காதோட ஏதோ சொன்னார். அவ நேரம் உள்ள போய் என்னத்தையோ கொண்டு வந்தா. கொண்டு வந்த உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா திருமணம், இப்ப அந்த தம்பதிகள் 2 பேரும் குழந்தை வயலின் வாசிச்சுட்டே இருக்கா. இவ தம்பதிகள் 2 பேரையும் கூப்பிட்டார். கூப்பிட்டுட்டு அந்த தட்டை நீட்டினார், இதேடு அப்படின்னார். அவர் தம்பதிகள் அவர் இருக்காரு அந்த மாமா, அவர் அந்த எடுத்தார். அது என்னடான்னா ஒரு திருமாங்கல்ய சரடோட ஒரு திருமாங்கல்யமும் அதுல இருக்கு ஒரு பவன் இருக்கும், இந்த பக்கம் குண்டு அதெல்லாம் வச்சு திருமாங்கல்யம் நம்ம ஸ்மார்த்த சம்பிரதாயம் எப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த திருமாங்கல் இருக்கு எடுத்தார். அந்த அம்மாவை கூப்பிட்டார், வா இங்க பக்கத்துல நில்லு. சரி நீ கிழக்க பார்த்து நில்லு, நீ அவளை பார்த்து நில்லு. உடனே அந்த குழந்தையால விட்ட ஏதோ ஒரு பாட்டை அந்த பாட்டை வாசி
அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த குழந்தை 2 பேரும் வாயில இந்த பாட்டை வாசிக்க, நீ இந்த மாங்கல்யத்தை அவளுக்கு தாரணம் பண்ணு அப்படின்னு ஒண்ணு அந்த மாமா அப்படியே பெரியவா முன்னாடி கண்ணீர் மல்க அப்படியே திருமாங்கல்ய தாரணம் பண்ண பெரியவா அவளுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணி உள்ளுக்குள்ள அம்பாள்கிட்டேருந்து வந்து இந்த கஞ்சிவரத்துல இருந்து யாரோ கொண்டு வந்து இந்த பூ மாலைகள்லாம் வந்தது, அதெல்லாம் எடுத்து கொடுத்து அவ 2 பேருக்கும் போட சொல்லி போட்டு எல்லாம் பண்ணி, ஒன்னும் கவலைப்படாத, நன்னா இருப்ப, சேமமா இருப்ப, சுமங்கலியா இருப்ப, நீ கவலைப்படாதேன்னு சொல்லி அவளுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணி அவளை காமாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போய் தரிசனம் பண்ண சொல்லி தரிசனத்தை முடிச்சுட்டு திருப்பி வந்து மடத்துல சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் நீங்க உங்க ஊருக்கு போலாம், இனிமே எந்த குறவும் கிடையாது, நடந்ததை மறந்துடு. இது ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு தவறு நடக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு சின்ன தவறா பகவான் ஒரு சின்னதா உனக்கு கோடி காமிச்சிருக்கா. அம்பாளுடைய கருணை பரிபூர்ணமா இருக்கிறதுனால நீ எந்த கவலையும் பட வேண்டாம். குழந்தைகள் ரம்மணன்னா ஓஹோஹோன்னு வருவா. இவாளுக்கு வந்து என சொல்ல முடியாத அளவுக்கு பெருமையோட பேரும் புகழோட ஓஹோஹோன்னு இருப்பா அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணி பிரசாதத்தை கொடுத்து அனுப்பிச்சா. கேட்கணுமா, இந்த மாதிரி பாக்கியம் யாருக்கு கிடைக்கும்? எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவளுக்கு கல்யாணம் ஆயிருக்கும். இப்போ 15 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடந்த உடனே பெரியவா கையால திருமாங்கல்யத்தை கொடுத்து எடுத்து பெரியவா சன்னதியில அவர் வந்து அந்த அம்மாக்கு திருமாங்கல்யத்தை தாரணம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மா ரொம்ப நாள் இருந்தா. அப்புறம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு அந்த அம்மாவுக்கு வந்து ஏதோ கொஞ்சம் உடம்பு முடியாத போய் சுமங்கலியாவே அம்மா வந்து அம்பாளுடைய திருவடியை அடைஞ்சுட்டா. அவர் இருக்கார், இன்னும் இருக்கார். அவருக்கு 87 வயசு இருக்கும், 87-88 வயசு இருக்கும். குழந்தைலாம் கவனிச்சுக்கிறா, எல்லாம் என்ன பண்றா. ஆனா இன்னைக்கும் அவ வந்து கஷ்டம் வந்தாலும் நஷ்டம் வந்தாலும் சுகம் வந்தாலும் துக்கம் வந்தாலும் என்ன நடந்தாலும் அது எல்லாமே நமக்கு பெரியவா இருக்கா, நமக்கு பெரியவா பார்த்துப்பா. எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் நிவாரணம் அவர் செய்வார். இந்த கஷ்டங்கள்லாம் நம்ம ஸ்புடம் போடுறதுக்காக வந்த சோதனைகள் தான் அப்படின்னு சொல்லி எப்பவுமே பெரியவாளுக்கே அடிமையாக இருந்து இன்னைக்கு அந்த குழந்தைகள் பெரியவா 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 பெரியவான்னு இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகள் க்ஷேமமா சௌக்கியமா சந்தோஷமா ரொம்ப நன்னா இருந்துட்டு இருக்கா. பெரியவாளை நம்பினவா பெரியவாளை பணியறவாளுக்கு எந்த குறையும் வாழ்க்கையில கிடையாதுங்கிறத நாமளும் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா 1967 வருஷம் ராஜமந்திரியில் சாதுர்மாசியத்தில் இருக்கிறது. கோதாவரியில் நித்திய ஸ்நானமும் நித்திய சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜையும் வித்வத் சதஸும் வேதாகம சில்ப சதஸும் இப்படி கோலாகலமாக ராஜமந்திரி இருந்தது அப்படின்னு பார்க்குறோம். அப்படி இருக்கிறதே பல பேர் வந்து தரிசனம் பண்ணுறதே இந்த வேண நீலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அம்மாவும் போய் அங்கே தங்கி இருந்து தரிசனம் பண்ணுறதே. பெரியவா அந்த அம்மாவுக்கு வீணையை பற்றியெல்லாம் சொல்லி வீணையை காசுக்கு நம்ம காசு வாங்கிட்டு சொல்லி கொடுக்கப்படாது அப்படின்னு உபதேசம் பண்ண. அதுக்கப்புறம் இந்த அம்மாவுக்கு தெளிவெல்லாம் படுத்தி இன்னும் பல பேருக்கு பல ஜீவனோபாயத்துக்கு என்னெல்லாம் பெரியவா வழி செஞ்சு கொடுத்தா அனுகிரகம் என்ன அப்படின்லாம் பார்க்குறோம். அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா இந்த கோதாவரியில் ஒரு நாளைக்கு இருக்கிறதே இந்த வேண நீலா ஓடம் வாசி அப்படின்னா இந்த கோதாவரி ஓடம் அப்படின்னு ஒன்று பிரபலம் பிரசித்தமாக ஒரு கோதாவரி ஓடம் அப்படின்னு இந்த வேண நீலா அந்த அம்மா ரொம்ப நன்னா வாசிப்போம். இந்த கோதாவரி ஓடம் வாசி அப்படின்னு ஒரு நாளைக்கு கோதாவரி கரையில் உட்காந்து சொல்கிறா. அந்த கோதாவரி ஓடம் என்ன அப்படின்னா பெரியவாளோட பரமகுரு சுவாமிகள் அவள் அந்த கோதாவரி தீரத்தில் யாத்திரை பண்ணுறதே யாரோ ஒரு வயசான மூதாட்டி ஒரு பக்த அந்த அம்மா அந்த பரமகுரு கலவை பெரியவா அந்த கோதாவரியில் ஓடத்தில் போகிறதே பார்த்துட்டு பாடின பாட்டு இது. இதோட பெருமையெல்லாம் சொல்லி இந்த அம்மாவுக்கு அது தெரியாது. இந்த கோதாவரியோடன்னு இந்த அம்மா அதை வாசிச்சுன்னு பழைய வழிய இதுக்கு பின்னால பரமகுருவை பார்த்து யாரோ ஒரு அம்மா பாடினது அந்த பரம்பரை அப்படி எல்லாம் இப்பதான் தெரிஞ்சுண்டா. இப்போ இன்னொரு தினம் எப்போ போனாலும் இந்த அம்மாவை இந்த கோதாவரி கரையில பெரியவா இந்த கோதாவரி ஓடம் வாசிக்க சொல்லுவா. அது ரொம்ப அழகா இருக்கும். இந்த அம்மாவை ரொம்ப நல்லா வாசிப்பா. அதுல ஒரு லைன் 2 லைன் பார்த்தாலே அபூர்வமா இருக்கு. அதுல சொல்றா, எங்கும் நீரை கோதாவரியை கொண்டாடி கண்டு கொள்வோம்,
இது சங்கீதத்தோட இது இசையோட பாடினா அந்த ஓடம் ரொம்ப நன்னா இருக்கும். இருந்தாலும் நான் அதில் வர வார்த்தைகள்லாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குங்கிறதுக்காக சாம்பிளுக்கு சொன்னேன். பெரிய ஓடம் அது. எங்கும் நிறை கோதாவரியை கொண்டாடி கண்டுகொள்வோம், நாம் கொண்டாடி கண்டுகொள்வோம், சந்திரமௌலி திரிபுர சுந்தரியும் வாரார் வாரார், அதில் செம்மையாக ராஜாக்களும் அங்கேயே பாரார் பாரார் அப்படின்ட்டு ஷண்மத ஸ்தாபனாச்சாரியாரும் கூட சேர்ந்தொரு வெகுஜனங்கள் அங்கேயும் பாராய் பாராய் அப்படின்லாம் சொல்லி இந்த ஓடம் ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்கும். அதாவது ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் ஸ்வரூபமான இந்த காமகோடி பீடாதி விதிகள் மகா திரிபுர சுந்தரி சந்திரமௌலீஸ்வரோட இந்த ஓடத்தில் வர அழகாக பாருங்கோ. தேவர்கள்லாம் உன்னை கந்தர்வகானம் பண்ணுறா, பூமழை பொழியறா, மங்கள வாத்தியங்கள்லாம் ஆகாச துந்துபிகள்லாம் ஒதுக்கிறது அப்படின்லாம் இது வர்ணிச்சுட்டே வரும். அப்படி அந்த ஓடத்தை வாசிக்க சொன்னா இப்படியெல்லாம் வாசிச்சுன்னு அங்கே இருக்கிறதே இந்த அம்மாவுக்கு ஊருக்கு வர வேண்டியிருந்தது. மெட்ராஸில் தானே அவள் மாமியார் குடும்பம் எல்லாம் இருக்குது. இங்கே வந்துட்டா. அது வரத்துக்கு முன்னாலே யாரோ சொன்னால் அங்கே பெரியவா கிளம்பி எய்த்தாப்பில் பத்ராஜலத்துக்கு போப்பறாளாம் அப்படின்னு. பத்ராஜலத்துக்கு பெரியவா போப்பறான்னு தெரிஞ்சோன்னே இந்த நீலாவுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது. முன்னமே சொல்லியிருக்கேன், இந்த வேணு நீலாங்கிறவா தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரையில் வந்தவா. தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரையில் வந்தானாலே அவளுக்கு ராமபக்தி எப்படி இருக்கும், சங்கீதம் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி ராமபக்தியும் இருக்கும்னு தெரியும். இந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப ராமபக்தியும் உண்டு. இப்படி அப்பேற்பட்ட உயர்ந்த ராமர் க்ஷேத்திரமான பத்ராஜலத்துக்கு பெரியவாளே போப்புறானா, பெரியவாளோடு போய் இந்த ராமரை தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு ஆசை. இந்த அம்மா முன்னால் போனது கிடையாது. இத்தனை நாள் இருந்தோம், நம்ம இப்போன்னு ஊருக்கு கிளம்பணுங்கிறதே பெரியவா அங்கே போப்புறான்னு சொல்கிறாளேன்னு ரொம்ப குறையாக இருந்தது. கோதாவரிக்கு இக்கரையிலேருந்து அக்கறையில் பார்த்தாலே இந்த மலை தெரியும். இந்த மலையை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணுறா, ராமா உன்னை என்னால் பார்க்க முடியாதா, வந்து பெரியவாளோட வரணுமே தாப்பமே ரொம்ப ஆசைப்படுறா. இப்படி ஆசையெல்லாம் விட்டு புலம்புறதே கூட இருந்தவாள்லாம் பிரயாசம் பண்ணா. ஆமாம், நீ இங்கேருந்தே பார்த்து புலம்பினாக்க உடனே பத்ராஜலம் போயிட்டாப்பில் ஆயிடுமாக்கும், உனக்கு பிராப்தம் இல்லை, அவ்வளோதான் போ, இத்தனை நாள் இருந்து இப்போ ஊருக்கு போகிறேன் அப்படின்லாம் சொல்லி அவள்லாம் பிரயாசம் பண்ணிட்டா. இந்த அம்மா கனத்த மனசோட வீட்டுக்கு வந்துட்டா. சென்னைக்கு வந்தா. சென்னையில் 10-15 நாள் ஆச்சு. இருக்கிறதே ஒரு 15 நாள் ஆகணுன்னு திடீர்னு மாமியார் என்ன பண்ணினா, அம்மா நீ வேணா திருப்பி வேணா பெரியவாளை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரையான்னு கேட்டா. இந்த அம்மா எதிரே பார்க்கல. இப்போதான் நம்ம போயிட்டு வந்திருக்கோம், 15 நாள் ஆகுது, திருப்பி வேணா போயிட்டு வான்னு சொல்கிறாளேன்னு. உடனே பரம சந்தோஷம். என்ன கரும்பு திங்க கூலியா வேணும். நேராக கிளம்பி ராஜமந்திரிக்கு வரா. வந்தாக்க ஒரு ஆச்சரியமான சமாச்சாரம் என்னன்னா, பெரியவா முன்னாலே போப்புறான்னு பத்ராஜலம் போப்புறான்னு இருந்தது ஒத்தி போய் என்னைக்கு இந்த 15 நாள் கழிச்சு வேணும் நீல வராளோ அன்னைக்கு பெரியவா பத்ராஜலம் கிளம்புறதா இருக்கு. எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த அம்மாவோட மனசு. நம்ம பெரியவாளோட போய் பத்ராஜலம் தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு அது நிறைவேறலையே முடியலையே அப்படின்னு நினச்சின்னு தாபத்தோடு போயிருக்கிறதே 15 நாள் கழிச்சு திரும்பி வந்தா என்னமோ இவளோட தாபத்தை போக்குறதுக்காகவே பெரியவா 15 நாள் காத்துருந்தாப்புல இவ வந்தோன்னு பத்ராஜலம் போறா. பத்ராஜலத்துக்கு போனா இந்த அம்மாவும் இதுக்கப்புறம் கேட்பானே, பெரியவாளுடைய இவாள்லாம் போய் பெரியவா போட்டில் போனா, ஸ்டீமரில் போய் பத்ராஜலத்துக்கு போனா, இவாள்லாம் ரோடு வழியா பத்ராஜலம் போயிட்டா. பத்ராஜலத்தில் போய் மலை மேலே கோதாவரியில் ஸ்நானம் பண்ணி மலை மேலே ஏறி தரிசனம். ரொம்ப ஆனந்தமான தரிசனம். பெரியவாளோட சேர்ந்து ராமரை தரிசனம் பண்ணோம்னா, பெரியவாளும் தரிசனம் பண்ணா, பெரியவா கர்ப்பகிரத்து உள்ளுக்குள்ளேயே போய் உட்காந்துன்னுட்டா. உட்காந்து அந்த கோவிலில் பூஜை பண்ணுற அந்த பட்டாச்சாரியார்கிட்ட ராமதாசரோட கீர்த்தனம் ஒன்று பாடு அப்படின்னா. அவர் உடனே ஒரு ராமதாசர் கீர்த்தனம் பாடினேன். உடனே ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் அப்படின்னு பெரியவாளுடைய கூட இருந்தார். அவர் இந்த பஜன சம்பிரதாயத்தில் ரொம்ப பெரிய வித்வான். பெரியவாள்கிட்ட ஆரம்ப காலத்தில் அவர் வந்திருக்கிறதே, அவர் மெட்ராஸில் ஹைகோர்ட்டில் உத்தியோகமாக இருந்தார். பஜனையில் ரொம்ப கன்னடக்காரா, பஜனையில் ரொம்ப பரிச்சயம் உண்டு. பஜனை அவருக்கு ரொம்ப ஜீவனம் அப்படின்னு அப்படி மூச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். பெரியவாள்கிட்ட வந்து பஜனையெல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த சம்பிரதாயம்லாம் ரொம்ப அத்துப்படி. அதனால பெரியவா என்ன பண்ண, இந்த ஆஞ்சநேய சுவாமிகளை பின்னால் சன்னியாசம் வந்து சுவாமிகளாக இருந்தார், பெரியவாள்கிட்டே இருந்தார். நீ ஒரு ராமதாஸ் கீர்த்தனம் பாடுன்னா ராமதாஸ் கீர்த்தனம் பண்ண. இந்த ஆஞ்சநேய சுவாமிகள்னு ஞாபகம் வருது. இவர் தான் பின்னால் பெரியவா சொல்லி பஜனை ரத்னாகரம் அப்படின்னு பஜனை சம்பிரதாயத்தை புஸ்தகமாக போட்டு, நம்ம சவுத் இந்திய பஜனை சம்பிரதாயத்தை பஜனை ரத்னாகரம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இது முழுக்க முழுக்க பெரியவாளோட ஆக்ஞையில பெரியவாளோட விருப்பப்படி ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் அந்தானந்த சுவாமிகள் போட்டது.
ரொம்ப நன்னா இருக்கும். ஒரு பக்கம் தமிழ் எழுத்துல இருக்கும், ஒரு பக்கம் தேவநாகரியில இருக்கும். அதாவது அக்ஷர சுத்தமா இருக்கணும். அதுல பஜன சம்பிரதாயத்துல சமஸ்கிருத பாட்டு, அஷ்டபதி தரங்கம் இதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க சமஸ்கிருதத்திலேயே தான் இருக்கு. தெலுங்கு பாட்டு இருக்கு, கன்னட பாட்டு இருக்கு, எல்லாம் இருக்கிறதுனால அதுல அந்த அக்ஷர சுத்தம் இருக்கணும், ப்ரொனவுன்சேஷன் கரெக்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனாலே பெரியவா தேவநாகரிலையும் ஒரு பக்கம் போட சொல்லி, ஒரு பக்கம் தமிழ் ஸ்கிரிப்ட்லையும் போட சொல்லி இருக்கா. ரொம்ப அபூர்வமானது பஜன ரத்னாகரம்னு அது பெரியவா சொல்லி இந்த ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் போட்டதுதான். அந்த ஆஞ்சநேய சுவாமியை விட்டு ராமதாஸ் கீர்த்தனம் பாடுன்னா அவள்லாம் அவரும் பாடினார். உடனே என்ன பண்ணா, வெளியில நின்று இருக்கிற நீலாவை கூப்பிட்டா. இந்த அம்மாவுக்கு சங்கோஜமா இருக்கு, பயமா இருக்கு, பெரியவா உள்ளே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா, எப்படி போறது அப்படின்னா, நான் தானே கூப்பிடுறேன், வா உள்ள அப்படின்னா கூப்பிட்டா. நீ ஒரு பாட்டு பாடு அப்படின்னா இந்த அம்மா உடனே பரம சந்தோஷமா ராமபத்ரா ராரா ராமச்சந்திர ராரா அப்படின்னு அந்த பத்ராஜல ராமதாஸ் கிருதி இந்த அம்மா பாட்டு பாடினா இப்படி எல்லாம் பாடி ராமரை தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்கேயே 3 நாள் இருந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த 3 நாள்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இவாளுக்கு அங்க தங்கி இங்கி ஒரு சமையல் பண்ணி, இவா வெளியில அங்க ஒன்றும் கிடைக்காது. இவா பொதுவா ஆச்சார அனுஷ்டான முக்தன வெளி இல்லாம சாப்பிட மாட்டா. இப்படி பெரியவா தரிசனத்துக்கு போற பல பக்தாள்லாம் அவளே கையில கும்டி எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் அங்க ஏதோ சுயம்பாகம் பண்ணி சாப்பிடா. இது பெரியவா உத்தரவு. அங்க போற இடத்துல ஏதான அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிற வீட்டுல கேட்டுக்கிட்டு வாங்கி இது மாதிரி சாப்பிட்ற வழக்கம், பண்ணிக்கிற வழக்கம். இந்த பத்ராஜலத்துல அது மாதிரி வசதி ஒண்ணும் இல்லை, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. 3 நாளும் ஏதோவா தீர்த்தத்தை சாப்பிட்டு ஏதோ கிடைச்ச பழத்தை வைத்து சாப்பிட்டு பட்னியா தான் கிடக்கா. இப்படி 3 நாள் ஆகி பெரியவா இங்கேருந்து அடுத்த ஊருக்கு கேம்புக்கு போனா இவாளும் கூட பொறுத்தே பசி, ரொம்ப பசி தாகமா இருந்தது. அந்த பத்ராஜலத்தை விட்டு கிளம்புறதுக்கு முன்னால இந்த என்ன பண்ணினா, ஒரு கும்டியில ரவா உப்மா கலர்லாம் அப்படின்னு ரவாயை போட்டு அடுப்புல ஆரம்பிச்சிருக்கா. பெரியவா கிளம்பிட்டா அப்படின்னு நியூஸ் வந்துடுது. உடனே பெரியவாளை விட்டுட்டாக்க நீங்க 5 நிமிஷம் லேட்டா போனா பெரியவாளை பிடிக்க முடியாது. அப்படியே வாயு வேகத்துல பறப்பா. இது பழக்கப்பட்டதுனால என்ன பண்ணினா, அப்படியே அந்த கிண்டினத தண்ணியை விட்டு கிளறின அந்த உப்மா கூட இல்லது, வெறும் ரவாயை அப்படி வறுத்து இடுப்பச்சட்டில போட்டு இருக்கா. உடனே தண்ணியை ஊத்திருக்கா. இவா கிளம்பிட்டான்னா உடனே அதை வழிச்சு ஒரு டப்பால போட்டுனா எடுத்துட்டா கிளம்பிட்டா பெரியவாளோட. அடுத்த கேம்புக்கு போயாச்சு. அங்க போனா இவாளுக்கு பசி வந்துருத்து. பக்கத்துல அது ஒரு கிராமமா இருந்து அதுல வீடு இருந்தது. ஏதோ ஒரு வீட்டுல போய் இவா சொன்னா, அந்த வீட்டு திண்ணையில உட்காந்துட்டு இந்த களறி வச்ச இந்த ரவாயை இத்தனை தண்ணியை விட்டு அவள்கிட்டயே கேட்டு, கொஞ்சம் அவள் ஏதானு ஒத்தாசை பண்ணிட்டுவேன், ஏதானு வேணுமான்னு கேட்க, கொஞ்சம் மோர் கொடுங்கோ உப்பு கொடுங்கோன்னு கேட்டு வாங்கிட்டு இத்தனை மோரையும் வாங்கி உப்பையும் வாங்கி போட்டுன்னு இதில் நல்லா கரைச்சி கஞ்சி மாதிரி குடிச்சு இவ கூட போனவா எல்லாரும் குடிச்சுட்டா. அப்புறம் ராத்திரிக்கு ஏதோ பாலை கொடுத்தா பழத்தை கொடுத்தா இப்படி ஓட்டுன்னு இருக்கா. அந்த அம்மா சொல்ற எப்படி ரசிச்சு சொல்லுவா அப்படின்னா, இப்படி ஏதானோ அடுப்புல வச்சு ஏதானோ பண்ணலாம்னு நினைச்சுட்டு இருந்தோமோ அதுக்குள்ள பெரியவா கிளம்பிட்டான்னா அப்படியே அள்ளி போட்டுட்டு ஓடுறது. இது போனா வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு பசிக்கும், பசிச்சா கூட என்னமோ இது கிடைக்காது, கிடைச்சதை சாப்பிட்டாலும் வயிறு ரொம்பி போயிடும், ஆனா திருப்தியா இருக்கும், ஒரு குறை இருக்காது, நம்மள அறியாத ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். அந்த வாழ்க்கையே தனி வாழ்க்கை அப்படின்னு ஏதோ நாடோடி மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஏதோ கிடைச்சதை எடுத்து வாயில போட்டுக்கிறது அப்படின்னு ஒரு விசாரமும் இல்லாத பெரியவா சன்னதியிலே இருக்கும். பெரியவாளோடையே போறோம். பெரியவா பல க்ஷேத்திரங்கள் பல தீர்த்தங்கள், இந்த ஸ்நானமும் தரிசனமும் இதுவே பிரம்மானந்தமா இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லி ஆனந்தமா இருப்பா. அந்த நாடோடி வாழ்க்கை அப்படின்னா இந்த மகான்களோட சன்னதியில போய் அனுபவிச்சு பார்த்தா தெரியும். அது அப்படிதான் இந்த பத்ராஜலத்துல இந்த அம்மாக்கும் ஒரு அனுபவம் கிடைச்சது. பெரியவா அப்புறம் அப்படியே சுத்தீவிர போயிட்டு திரும்பி புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திரேஸ்வர சுவாமிகளும் வர பத்ராஜலத்துல அவருக்கு ராமர் கோவில் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அந்த கும்பாபிஷேகத்துக்காக பெரியவா திருப்பி பத்ராஜலத்துக்கு வர. இந்த ராமர் கோவில் கும்பாபிஷேகம் அப்படின்னு அதுல முக்கியமானவர் தேவகோட்டை எஸ்.எம். கணபதி ஸ்தபதி அப்படிங்கிற ஸ்தபதி. பெரிய ஸ்தபதி சில்பகலையில வல்லுனர். அவருக்கு பத்மஸ்ரீன்னு அவார்டெல்லாம் கிடைச்சது. பரமபக்தர் பெரியவாள்கிட்ட. அந்த பெரியவா பக்தரான அந்த கணபதி ஸ்தபதி தான் இந்த பத்ராஜலம் கோவில் புனருத்தாரணத்துக்கெல்லாம் முக்கியமா இருந்து சிற்பியா இருந்து அங்க பல கைங்கரியெல்லாம் பண்ணியிருக்கு. இந்த பெரியவா ராஜமன்றியில இருக்கிறதையே இந்த கணபதி ஸ்தபதி வந்து பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தார். கணபதி ஸ்தபதி சொல்லுவார், எனக்கு அப்புறம் பத்ராஜலத்துக்கு அப்புறம் தான் பெரியவாள்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப நெருக்கம் ஏற்பட்டது. அது வரைக்கும் நான் பெரியவாளை ஏதோ தள்ளி நின்று தரிசனம் பண்ணியிருக்கேன்.
நானும் ஸ்தபதி அப்படின்லாம் சொல்லி என்ன அதிகமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணின்றதுல பெரியவாளும் என்கிட்ட அதிகமாக பேசி இருந்ததில்லை. இந்த ராஜமந்திரியில் இருக்கிறது பத்ராஜலத்துக்கு வரப்போறா கும்பாபிஷேகம் அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே முன்னால வந்து பரிவாளை பார்க்கணும்னு வந்தோம். வரத்தே புதுப்பிரா ஜெயேந்திர சரஸ்வாமி கேட்டார், பெரியவா போட்டில் கோதாவரியில் படகுல கடந்துட்டு பத்ராஜலம் போப்புறா, நீங்க வந்துட்டு நீ போக வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்க, உடனே நான் போறேன்னு சொல்லி புதுப்பிரியா உடனே போன்னு சொல்லி உத்தரவு பண்ணி அப்படிதான் வந்த பத்ராஜலத்துல வந்து பார்க்கறா. பத்ராஜலம் ரொம்ப அருமையான க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு முன்னாலே சொல்லிட்டோம். பத்ராஜல ராமதாஸ் அங்க அந்த கோவிலை கட்டினார் அப்படின்னு. அங்க பக்கத்துல ஒரு கல்யாண மண்டபம் கட்டியிருந்தா. அந்த கல்யாண மண்டபத்துல வந்து பெரியவா தங்கினா. இந்த பத்ராஜலம் போனோடனே இவர் தான் ஸ்தபதி அப்படின்லாம் சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டா. பெரியவா அதுலேருந்து இவருக்கு நெருக்கம் அந்யோன்யமா ஆயிடுத்து. பெரியவா அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறதே பல சில்ப விஷயங்கள்லாம் பத்தி பேசியிருந்தா. உடனே இந்த கல்யாண மண்டபத்துக்கு வந்தா. இந்த மண்டபத்தை இவர் தான் கட்டினார் அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே இதுல உள்ள விசேஷங்கள்லாம் சொன்னா. இது ஒரு மண்டபமா இருந்தா கூட, கல்யாண மண்டபம் அப்படின்னா கூட அதுவே ஒரு சில்பகலை அதிசயமா இருந்திருக்கு. அப்படி இருந்திருக்கு. அதுல என்னென்ன சிற்பங்கள்லாம் இருக்கு எல்லாம் காமிச்சிருந்தார். பெரியவா எல்லாம் சுத்தி பார்த்துன்னு வந்தா. அதுல ஒரு இடத்துல பிரம்மாவோட சிற்பம் இருக்கு. இந்த பிரம்மா ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு ஸ்திரீகள் உட்காந்துருக்கிறாப்புல இருந்தது. பெரியவானே ஸ்தபதிட்டு கேட்டா, இது என்ன பிரம்மா தானே, அதுக்கு என்ன ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு பொம்மநாட்டிகள் இருக்கா, அது என்ன? உடனே அவர் சொன்னார், இல்ல சரஸ்வதி சாவித்ரி அப்படின்னு. பிரம்மாவுக்கு ரெண்டு பத்தினி சொல்றோம் இல்லையோ, காயத்ரி சாவித்ரி சரஸ்வதி அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லையோ. அதனால இந்த சாவித்திரியும் சரஸ்வதியும் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிறாப்புல வெடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னே பெரியவா சொன்னா, பொதுவா பிரம்மானாலே சரஸ்வதியோட தான் நாம பார்த்து பழகியிருக்கோம். இங்க சாவித்ரி சரஸ்வதி ரெண்டு பேரோடையும் சேர்ந்து இருக்கிறது ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கு, நீ பண்ணி இருக்கிறது ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு அப்படின்னு இதுக்கெல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணா. இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுல வரத்தே நடுப்புற பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பத்மபீடம், தாமரப்பூ மாதிரி பெரிய பீடம் இருக்கும். அந்த பீடத்துக்குள்ளேயே அடியில அங்கங்க அந்த சில்ப அதிசயங்கள்லாம் எல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட எல்லாம் விவரிச்சு காமிச்சார். காமிச்சுட்டு ஸ்தபதி சொன்னார், இந்த பத்மபீடத்துல தான், இந்த மண்டபத்தில் இருக்கிற நடுப்புற இருக்கிற இந்த மைய மண்டபத்தில் இருக்கிற இந்த பத்மபீடத்துல தான் ஸ்ரீராம நவமியும் போது பத்ராஜலத்திலேருந்து ராமர் வந்து சீதையோட இந்த பத்மபீடத்துல எழுந்துருளை பண்ணி லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் தரிசனம் பண்ணுவா அப்படிலாம் சொன்னார். இதை சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணினார், அப்படி ராமர் உட்கார்ந்துன்னு தரிசனம் கொடுக்கிற பீடம், அதுல பெரியவா உட்கார்ந்துன்னு தரிசனம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசையை வெளிப்படுத்தினார். இது என்ன சுவாமியை வச்சு சுவாமி தரிசனம் கொடுக்கிற பீடம் அப்படின்னா அதுல பெரியவா ஏன் உட்காரணும்னு ஸ்தபதி ஆசைப்பட்டார்? இது நியாயமா அப்படின்னா பின்னாலே வரப்போறது. பல நிகழ்ச்சிகள் மூலியமா திருப்பி அவ யாருன்னு தெரிஞ்சுட்டதுனால, அவ சாட்சாத் பரமாத்மா அப்படின்னு தெரிஞ்சுனதுனால இவர் அப்படி உட்காரணும்னு சொன்னார். இவர் ஆசைப்பட்டபடியே பெரியவா உட்கார்ந்துண்டு அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணினா. தான் கழுத்துல போட்டு ஒரு வில்லு மாலையை கட்டி அவருக்கு போட சொன்னா. அப்படிலாம் அனுகிரகம் பண்ண. அவர் சொல்லு, அதுக்கப்புறம் தான் என் வாழ்க்கையிலேயே பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி ஒரு அமோகமா பேரோடையும் புகழோடையும் காசி பணத்தோடையும் பரம சௌக்கியம் ஏற்படுறாப்புல இருந்தது. அன்னைக்கு பத்ராஜலத்துல பெரியவா அப்படி கை தூக்கி ஆசீர்வாதம் பண்ணி அவா திருக்கறதுனால அவா போட்டுண்ட வில்லு மாலையை எனக்கு பிரசாதம் கொடுத்து இப்படி எல்லாம் பண்ணினது அப்படின்னு சொல்லுவார். அந்த ராமர் உட்கார்ற பீடத்துல பெரியவா உட்கார்ந்து பார்க்கணும்னு ஸ்தபதி ஆசைப்பட்டார். அப்படின்னா இதுக்கு ஒத்துமையா இது சரிங்கிறாப்புல ஒரு நிகழ்ச்சி. பெரியவாளோட பக்தர்ல ஜோஷி, பாலகிருஷ்ண ஜோஷி அப்படின்னு ஒரு பக்தர், குஜராத்திக்காரா, பட்டணத்துல வைர வியாபாரம்லாம் பண்ணியிருந்தா. பெரியவா தான் எல்லாம், சர்வமும் அவளுக்கு பெரியவா தான். இந்த ஜோஷி ஆட்டும் ஜோஷி குடும்பம் எல்லாருக்குமே அப்படி பெரியவா பெரியவா பெரியவான்னு சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் அப்படி உருகினவா. பெரியவா பத்ராஜலத்தை பெரியவா எங்க இருந்தாலும் போய் போய் தரிசனம் பண்ணுவா இல்லையா, அப்படி இவரும் ஜோஷியும் தரிசனத்துக்கு போயிருக்காரு. பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணினார். எல்லாம் பார்த்தாச்சு. இவர் ஊருக்கு கிளம்பணும். ஊருக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னால மலை மேலே ஏறி ராமரை தரிசனம் பண்ணி கிளம்பலாம் அப்படின்ட்டு பெரியவாள்கிட்ட உத்தரவாயிண்டு. பெரியவா உனக்கு நேரம் ஆயிடு, நீ ஊருக்கு கிளம்பு அப்படின்னு. இவர் சொன்ன, இல்ல இல்ல நான் மேல போய் ராமரை தரிசனம் பண்ணி போலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு. பெரியவா உடனே, அது எதுக்கு சிரமப்படணும், என்னை பார்த்துட்டு இல்லையோ நான் தான் ராமர், அவ்வளவுதான், என்னை பார்த்துட்டு இல்லையோ போறோம், நேரம் ஊருக்கு போயிட்டு வா அப்படின்னு. ஜோஷிட்ட சொல்றேன், என்னை பார்த்துட்டு இல்லையோ நான் தான் ராமர், பார்த்தா போறோம், நேரம் ஊருக்கு அப்படின்னு. வாஸ்தவம் தான். இவரும் ராமரும் ஒன்னான்னா, ஆமாம் இவரும் ராமரும் ஒண்ணு அப்படின்னே தான் சொல்லலாம். ஏன்னர்
ராமர தர்ம விக்கிரகம் தான் ராமர் அப்படின்னு வால்மீகி சொல்றார். தர்மம் தர்மம் அப்படிங்கிறது ஒரு மனுஷ ரூபத்துல வந்தா, கை காலோட வந்தா அதுதான் ராமர் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த தர்ம விக்கிரகமே இனிமே எந்த ரூபத்துல வந்தாலும் அது ராமராதான இருக்க முடியும். முதல்ல அந்த தர்ம விக்கிரகம் ராமருங்கிற பேர்ல வந்தது. இப்ப அதே தர்ம விக்கிரகம் பெரியவாங்கிற பேர்ல வந்திருக்கு. அதே ராமருக்கு ஒரு கிரகஸ்தனா க்ஷத்ரியனா இருந்தார் ராமர். அதே தர்ம விக்கிரகம் ஒரு சன்னியாச கோலத்துல இருந்தா அதுதான் பெரியவா. அவர் கோதண்டபாணி, இவர் தண்டபாணி. இப்படி ராமரும் ஒண்ணுதான், பெரியவாளும் ஒண்ணுதான். தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தம் தானே அவதாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா. சாதுக்கள்லாம் ரட்சித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கான அவதாரம் பண்ணிக்கா. அப்படித்தானே பெரியவாளும் இங்க சாதுக்கள் நல்லவாளுக்கு அத்தனை பேருக்கு அனுகிரகம். இந்த பெரியவாள்கிட்ட நல்லவாளுக்கு மட்டும் இல்லை, யாரா இருந்தாலும் அனுகிரகம் தானே பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்படி ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொன்னதும் கரெக்டு தான். இதை ஊர்ஜிதம் பண்றாப்படிதான் இதே பாவம் தான் ஸ்தபதிக்கும் தோணி இருக்கு. இந்த ராமர் எழுந்துள்ள இடத்துல பத்மபீடத்துல பெரியவாடும் உட்காந்து இருக்கணும். இது ஒரு போட்டோ எல்லாம் கூட இருக்கு. இந்த பத்மபீடத்துல உட்காந்துன்னு பெரியவா கணபதி ஸ்தபதிக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றாப்பெல்லாம் போட்டோஸ் எல்லாமே இருக்கு. அப்படி அந்த மண்டபத்தை சுத்தி பார்க்கறதே பெரியவா சொன்னா, கோதாவரியில் ஸ்நானம் பண்றதே அது மூழ்கி ஸ்நானம் பண்றதே இதெல்லாம் கைண்டு தண்ணியோட போயிடுத்து போல இருக்கு, நதியில விழுந்திருக்கணும் அப்படின்னு இவர் சொன்னார். உடனே அந்த அம்மா கிட்ட, நான் நதியில விழுந்திருக்குன்னா யாரையானு விட்டு தேட விட சொல்லப்படாதா அப்படின்னு. நல்ல நவரத்ன மாலை அதை தொலைச்சிட்டு வந்திருக்கேளே, அதை தேடப்படாதா அப்படின்னு. இவர் நதியில போய் ஸ்நானம் பண்ணி அப்புறம் பெரியவாளை போய் தரிசனம் பண்ணி பெரியவாளோட இத்தனை பேசி எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து எத்தனை நேரம் ஆயிருக்கு. இன்னுமே இப்பதான் நகை அந்த மாலை காணும்னே தெரியுது. இதுக்கப்புறம் போய் தேடினா எப்படி கிடைக்கும்? மனைவியே சொல்றா. சரி, என்ன பண்ண, வீட்டுல இருந்த ஒரு ஆளை அனுப்பிச்சு தான் எந்த இடத்துல கோதாவரி கரையில குளிச்சோமோ அந்த ஸ்நானம் கட்டத்தையும் சொல்லி அங்க போய் தானே ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணிட்டு வாப்பா, என்ன ஆறுதோ பார்க்கலாம் அப்படின்னு. அந்த ஆளு போனார். அவர் சொன்ன ஸ்தபதி சொன்ன இடத்துக்கு போய் இந்த கோதாவரியில எங்க ஸ்நானம் பண்ணாரோ அங்க இப்படி தேடி பார்த்துட்டு மூழ்கி அந்த தரையில தண்ணி கையை வச்சு தடவிட்டு எடுத்து பார்த்தா கையில மாலை அம்பிடுறது. இவரோட நவரத்ன மாலை அம்பிட்டு பல மணி நேரம் ஆகியிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இவர் வீட்டுக்கு போய் அதுக்கப்புறம் ஆளை அனுப்பிச்சு இவ வந்து குளிச்ச இடத்துல பார்த்தா மூழ்கி எடுத்தா ஸ்நானம் பண்ண இடத்துல திருப்பி மாலை கிடைக்கிறது அப்படின்னா ஸ்தபதி சொல்லுவார், இதுதான் பெரியவாளோட அனுகிரக விசேஷம், அதிசய விசேஷம் அப்படிம்பார். இதானு பிராக்டிக்கலா நினைச்சு பாருங்க. ஓடுற நதி ஏதானும் குளங்களும் மாதிரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பிரவாகமா ஓடுற கோதாவரி, அந்த கோதாவரியில எப்போ 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரத்துக்கு முன்னால ஒருத்தர் ஸ்நானம் பண்ணி இந்த மாலை கயண்டு விழுந்து அது தண்ணியில அடிச்சுன்னு போயிருக்காதோ. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா தானே டான்னு கிடைக்கிறது இந்த நவரத்ன மாலை. இது எப்படி அப்படின்னா அனுகிரக விசேஷம். பெரியவா இவருக்கு மேல வச்சிருக்கிற பிரியத்துக்கு அன்புக்கு இதெல்லாம் சாட்சியா அவர் சொல்வார். இப்படித்தான் பெரியவாளை நினைச்சுன்னு எதுவா இருந்தாலும் காணா போச்சுன்னே கிடையாது, எதுவா இருந்தாலும் உடனே கிடைச்சிடும் அப்படியும். இது இது கோதாவரியில எடுத்தா அப்படின்னு இன்னொரு நிகழ்ச்சி ஞாபகம் வருது. பெரியவா தேனம்பாக்கம்ங்கிற இடத்துல இருந்தா அங்க ஒரு பெரிய குளம், அதுல பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணா. ஸ்நானம் பண்றதே திருவாரூர் கமலம் அப்படின்னு ஒரு அம்மா. அந்த அம்மா என்ன பண்ணா, வெள்ளம் எப்பொழுதும் பெரியவாள்கிட்ட எப்பொழுதும் பக்தியா வந்து நிற்கிறா. பெரியவா போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தோன்னே அந்த இடத்துல அந்த தீர்த்தத்துல நம்மளும் ஸ்நானம் பண்ணி இந்த அம்மா போய் ஸ்நானம் பண்ணியிருக்கா. ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தாக்க ஏந்துன்னு பார்த்தா காதுல பெரிய வயிறு தோட்டுப்பட்டுமா, அந்த லூசா இருந்தது போல இருக்கு அந்த திருகு கைண்டு விழுந்துருத்தோ இங்கேயோ காணா போயிடுத்து. பெரியவாள்கிட்ட வந்தது. வைரம் காணா போச்சுன்னா ஒரு அபசகுணம் அப்படிலாம் சொல்லுவா. இந்த ஸ்திரீகளோல்லையும் அதனால சென்டிமெண்ட்ல ஃபீல் பண்ணிட்டு காதுல அந்த தோடு வேட கைண்டு விழுந்துடுத்தோ, வைரம் வேற காணா போயிருக்கு அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணா, வீட்டுல புருஷனுக்கு ஒன்னும் ஆகாத இருக்குமே அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட வந்து எழுதா. தேடி பார்க்க வேண்டிய, தேடி பார்த்துட்டேன் கிடைக்கலன்னு. இந்த அம்மாவானா திருப்பி திருப்பி பெரியவாதான் அனுகிரகம் பண்ணும், தேடி கொடுக்கணும் தேடிக்கணும். நான் என்ன பண்ணுங்கிற அப்படின்னா நேர தண்டை தூக்கினா இந்த எந்த இடத்துல குளிச்ச அப்படின்னு அங்க வந்தா. உடனே இந்த கண்ணையான்னு பெரியவாள்கிட்ட பாரா பார்க்கிறவர். இந்த கண்ணையா கூட்டு அங்க உள்ளுக்குள்ள இருந்து ஒருத்தனை கை மண் அள்ளு அப்படின்னா இந்த குளத்துல விட்டு அவர் இப்படி கையில அள்ளினர். அள்ளினா அப்படி பார்த்தாக்க அதுல பல பலன்னு வைரத்தோடு கொடு அவள்கிட்ட அப்படின்னா தூக்கி அந்த அம்மா கமலம் கையில கொடுத்தா. அந்த அம்மாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம், வைரத்தோடு கிடைச்சது. கிடைச்ச உடனே பெரிய உடனே பத்தியா உன் வைரத்தோட அவன் தேடி கொடுத்துட்டான், அவனுக்கு ஏதானும் நீ பணம் கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னா பெரியவா உள்ளுக்குள்ள போயிட்டா. இதுல ஆச்சரியம் என்னன்னா, பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு போனதுக்கு அப்புறம்
இந்த ஸ்திரீகள் இவாள்லாம் போய் குளிச்சிருக்கா, அப்பதான் காணா போயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் யானைப்பாகன் யானையை அழிச்சுன்னு வந்து மடத்து யானை எங்க குளிப்பாட்டி எல்லாம் பண்ணியிருக்கார். இத்தனை நடந்திருக்கு. அப்படி நடந்த ஒரு அமக்கலம் நடந்த இடத்துல பெரியவா நேர வந்து ஒரு இடத்த காமிச்சு இந்த கன்னையாட்டை எடுத்து அங்கேருந்து இத்தனை மண்ணை எடு அப்படின்னா அந்த தண்ணியிலேருந்து மண்ணை எடுத்தாக்க வைரத்தோடு கிடைக்கிறது. அப்படின்னா இப்படி கோதாவரியில போன நவரத்ன மாலையை எப்படி மணிக்கணக்கா வந்து கழிச்சு வந்து எடுத்து பார்த்தாக்க மாலை கிடைக்கிறதோ இங்க வைரம் கிடைக்கிறது. இப்படி எதுவா இருந்தாலும் பெரியவா கிருப்பையில பெரியவா அனுகிரகத்துல அதிசயமா நமக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்னு தெரியுது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா பெருமையை தொடர்ந்து பார்ப்போம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆத்தும சுத்தி ஆடுகின்றிலை கூத்துடையான் கழற்கு அன்பிலை என்பு உருகி பாடுகின்றிலை பதைப்பதும் செய்கிலை பணிகிலை பாதமலர் சூடுகின்றிலை சூட்டுகின்றதுமிலை துணையிலே பிணநெஞ்சே தேடுகின்றிலை தெருவுதோர் அலரிலை செய்வது ஒன்றும் அறியேனே செய்வதொன்று அறியேனே அறிவிலாத எனைப் புகுந்து ஆண்டு கொண்டு அறிவதை அருளிமேல் நெறியலாம் புலமாக்கிய எந்தையை பந்தனை அறுப்பானை பிரிவிலாத இன்னருள்கள் பெற்றிருந்து மாறாடுதி பிணநெஞ்சே கிரியலாம் மிக கீழ்ப்படுத்தாய் கெடுத்தாய் என்னை கெடுமாறே மாறி நின்றனை கெடக்கிடந்தனையை எம்மதியிலி மடநெஞ்சே தேறுகின்றிலம் இனி உனை சிக்கனச் சிவனவன் திரள் தோள் மேல் நீரு நின்றது கண்டனையாயினும் நெக்கிலை இக்காயும் கீறுகின்றிலை கெடுவது உன் பரிசு இது கேட்கவும் கில்லேனே கிற்றவா மனமே கெடுவாய் உடையான் அடிநாயேனை விற்றலாம் மிக ஆழ்வதற்கு உரியவன் விரைமலர் திருப்பாதம் முற்றிலா இளந்தளிர் பிரிந்திருந்து நீ உண்டனையெல்லாம்
அளவாரும் நின் அறிவும் நின் பெருமையும் அளவருக்கில்லேனே. அளவறுப்பதற்கரியவன் இமையவர்க்கு அடியவர்க்கு எளியான். நம் களவறுத்து நின்று ஆண்டமை கருத்தினுள் கசிந்து உணர்ந்திருந்தேயும் உலகறுத்து உனை நினைந்து உளம் பெருங்கழல் செய்ததுமிலை நெஞ்சே. பழகு அறுத்து யான் கழல் பணிந்திலை பரகதி புகுவானே. புகுவதாவதும் போதரவில்லதும் புகுவதாவதும் போதரவில்லதும் பொன்னகர் புகப்போதற்கு குகுவதாவதும் எந்தையும் பிரான் என்னை ஆண்டவன் கழற்கு அன்பு நெகுவதாவதும் நித்தலும் அமுதொடு தேனொடு பால் கட்டி மிகுவதாவதும் இன்றெனில் மற்றிதற்கு என் செய்கேன் வினையேனே. வினை என்போல் உடையார் பிறர் ஆருடையான் அடிநாயேனை அடிநாயேனை தினையின் பாகமும் பிரிவது தினையின் பாகமும் பிரிவது திருக்குறிப்பு அன்று மற்றதனாலே முனைவன் பாத நன்மலர் பிரிந்திருந்து நான் முட்டிலேன் தலைகீரேன் இணையின் பாவனை இரும்பு கல் மனம் செவி இன்னது என்று அறியேனே. ஏனை யாவரும் எய்திடல் உற்று மற்று இன்னதென்று அறியாத தேனை ஆன்னையை கரும்பினின் தேரலை சிவனை என் சிவலோகக் கோனை மானன நோக்கி தன் கூரனை குறுகிலேன் நெடுங்காலம் சிவலோகக் கோனை மானன நோக்கிதன் கூரனை குறுகிலேன் நெடுங்காலம் ஊனை யான் இருந்து ஓம்புகின்றேன் கெடுவேன் உயிர் ஓயாதே. ஓய்விலாதன உவமனில் இறந்தன உண்மலர்த்தாள் தந்து
நாயிலாகிய குலத்தினும் கடைப்படும் என்னை நன்னெறி காட்டி தாயிலாகிய இன்னருள் புரிந்த என் தலைவனை நனி காணேன் தீயில் வீழ்கிலேன் தின்வரை உருள்கிலேன் செழுங்கடல் புகுவேனே வேணில் வேள்கணை கிழித்திட மதிசுடும் அதுதனை நினையாதே மாநிலாவிய நோக்கியர் படிரிடை மத்திடு தயிராகி தேன்நிலாவிய திருவருள் புரிந்த என் சிவன் நகர் புகப்போகேல் ஊனில் ஆவியை ஓம்புதற் பொருட்டினும் ஊனில் ஆவியை ஓம்புதல் பொருட்டினும் உந்துடுத்து இருந்தேனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலைமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்த
ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.